सी भाषा जो है गुजराती मुझे नहीं है, नहीं हिंदी है ना, बट मैं वाइब्रेशन तो फील करता हूँ गुजराती का भी, ऐसा। वाइब्रेशन फील कर लेता हूँ। और वो सब संस्कृत में से उतर ही आए, Yes. गुजराती, हिंदी, मराठी, बंगाली, वो संस्कृत में से ही उतर के आई है, जी तो समान ही है। हाँ, वो 30-40% तो समझ रहा हूँ मैं, बाकी थोड़ा वाइब्रेशन लेके वो हाँ, इसका स्पिरिट ये है कि सारा एक ही चिदाकाश आत्मा है। ये जैसे सारा एक ही सूर्यनारायण भगवान है और प्रकाश है, जैसे सारा एक ही वो आत्मा सूर्यनारायण भगवान है और प्रकाश चैतन्य प्रकाश है, बस भरपूर है और अजरामर अखंड अविनाशी है। तो बाकी जो ये जो दृश्य है वो एपियरेंस है, आभास मात्र है, वो कुछ नहीं। तो उसका देह दृश्य मैं मेरा सुख दुख संयोग वियोग इष्ट नीचे कुछ नहीं। आभास भ्रम रखने से द्वंद्व लगते हैं और आभास भ्रम कुछ नहीं है और वास्तव में चिदाकाश आत्मा ही है, तो पूर्ण ही है, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। क्लियर? जी बोलो और कुछ। पूछ सकते हैं माता जी? पूछिए। ओके, मुझे एक चीज पूछना था, यदि आपकी परमिशन रहेगी तो। जैसे ये जो यहाँ कैसा लगा ये जगह में? बहुत बड़ा। और राउंड लगाना है हाँ लगाऊंगा ना परिक्रमा, हाँ, जी, लगाऊंगा। और मैंने अकेले नहीं, इनको भी जो भी नए है ना, और कौन है બાકી सब आ गए हैं, के है अकेले ही બીજું કોઈ છે? ઈલા માતાજી હશે કદાચ હા, એમને નહીં પતા એમને નહીં. બાકી છે. પૂછના નહીં. એ બે જણ છે ને, હા બે છે એ બે ને આ ત્રણ, પછી બીજું કોણ? બે. बाद में पूछूंगा, बाद में। अभी ही पूछ लीजिए अभी. हाँ हाँ, जैसे मेरा मैं जो थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, मैं भी स्वामी जी, मैं भी पढ़ता हूँ योग वशिष्ठ, तो मुझे जो फीलिंग आई, बिकॉज मैं आपसे इतनी मोबाइल पे फ़ोन पे बात हुई, बनारस में भी मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया, तो मुझे जो है पढ़ने से बहुत क्लैरिटी हुई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। थोड़े बहुत जो डाउट थे, फिर आपने मुझे जो मार्गदर्शन दिया उस आधार पे वो भी क्लैरिटी हो गई। मुझे एक चीज़ ये थोड़ी सी जाननी है कि जैसे महाचिदाकाश जो एक कॉन्शियसनेस है, ये माने महाचैतन्य प्रकाश, हाँ, ये सारा जैसे सूर्य प्रकाश है जी वैसा वो अनंत अखंड ये महाचैतन्य प्रकाश है, करेक्ट, आकाश जैसा। जी फिर उसमें आकाश भी नहीं और आकाश में दिखने वाली ये सब चीजें भी नहीं है, करेक्ट, ये अपियरेंस है। जैसे महासागर में जो लहर होती है तो वो चलन होता है, लहर होता है, तो महासागर ये जल ही है, चलन लहर नहीं है। वैसे माँ चैतन्य ही है और फिर उसमें स्पंद और ये दृश्य माने वेव्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो माँ चैतन्य प्रकाश ही है। वो इग्नोरेंस। सारा अनंत एक ही माँ चैतन्य प्रकाश है। तो ये दृष्टा दृश्य नहीं है, ये अपियरेंस है, ये मैं हूँ, ये तू है, वो है, यह है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है, दृश्य प्रपंच है, अनंत सूर्य, अनंत ब्रह्मांड, अनंत नाम रूप, अनंत उत्पत्ति स्थिति लय, तो ये सब अपियरेंस है और बाकी अनंत अखंड ये महाचैतन्य है, प्रकाश है। तो मात्र ये दृष्टा दृश्य का भ्रम है न हटा देने से फिर वो स्वयं प्रकाश है, महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है और महाचिदा का स्वसंवेद्य अपने से अनुभव में आने वाला प्रकाश, अनुभव प्रकाश, सूर्य अनुभव सूर्य, आकाश अनुभव आकाश, महासागर अनुभव महासागर, वैसे माँ चैतन्य अनुभव माँ चैतन्य। तो महाचिदा का स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, तो सहज विकल्प रहित, माने उसमें अपने में अपना कोई विकल्प नहीं। सूर्य से त्रैलोक्य पास रहा है लेकिन सूर्य में त्रैलोक्य नहीं है, ऐसा स्वसंवेद्य। सूर्य अनुभव सूर्य, सूर्य से भिन्न ये एपियरेंस वाला जो कोई है जीव, तो ये मैं सूर्य का अनुभव करता हूँ, वो अनुभव नहीं। सूर्य में ये मैं नहीं है और मैं का अनुभव नहीं है और सूर्य स्वयं सूर्य का अनुभव है, ऐसे। तो वैसे माचिदा का सूर्य तो स्वयं स्वयं का अनुभव है, ऐसा। दूसरा कोई अनुभव करने वाला उसमें सहज निर्विकल्प, स्वसंवेद्य स्व, उसमें अपने में अपना कोई विकल्प नहीं है, उसका अनुभव वो क्लियर है। मुझे लगता है वो जो सप्त अज्ञान जो भूमिका है वो किसके लिए है कि जिसको द्वैत भ्रम है हाँ, कि मैं हूँ ये फिर वहाँ जगत से वो है, प्रॉब्लम। उसके लिए फिर वो नहीं है, फिर भूमिका नहीं है। सप्त ज्ञान हाँ, फिर भूमिका नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है।
द्वैत भ्रम नहीं है, नहीं है बस मैं नहीं है। जी। माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। जी ये जगत कुछ नहीं है, मैं मेरा कुछ नहीं है, राग द्वेष कुछ नहीं है, जन्म मृत्यु कुछ नहीं है, सुख दुख कुछ नहीं है, इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं है, जी संयोग वियोग कुछ नहीं है, लाभ हानि कुछ नहीं है। समझ आया? जी जी तो सब कुछ प्रकाश ही है, जी अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। करेक्ट कैसा है? बहुत बढ़िया स्वामी हो गया? जी આમ કેમ થાય ચીનું પ્રભુ પહેલી વાર આવે એને ફૂલ પ્રકાશ થઈ જાય છે અને 35 વર્ષથી આવતો તો ઠેકાણું પડતું નથી. એને ચોખ્ખું હોય ને વધારે એટલે 35 વર્ષ વાળાને શું ભર્યું છે? એ તો બની જાય છે થઈ મરી ગયા પછી ના, થઈ ગયું. એકદમ ક્લિયર જો હે ને. ક્યાં ગયા પેલા પ્રભુ પધારો? તમારે ક્યાં ગયા? માતાજી હા એ પાછા ગયા છે કેમ? રૂમ પર આઈ આવે છે પાછા એ પૂછતા હતા ને એટલે આવી ગયા લો, આપણે- લાંબી ઉંમર છે ભાઈ. આ એક કેસ થઈ ગયો પૂરો. બીજો કેસ આ પહેલી વખત છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ. એમ યુપીસી છે, હા અત્યારે પુના છે, એટલે ફોનમાં વાત કરતા હતા પણ આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ. बनारस में मैं मिला था स्वामी તમે પૂછો એમ बनारस में मैं मिला था आपको अच्छा बनारस में आए थे? मैं आया था। हाँ लेकिन आज तो एकदम क्लियर हो गया. जी એમના બાપુજી હમણાં દેવ થઈ ગયા 92 વર્ષના, એટલે એમને એમનો શોખ હતો. अभी कोई शौक है? हर शौक है कुछ? मैं मेरा कोई हर्ष हर्ष शौक ऐसा कुछ है कि प्रकाश ही है? कोई दुख है अभी? परम प्रकाश, जी। परम आनंद, परम शांति, वो शाश्वत है, सनातन है. ये सत माने नित्य, असत माने अनित्य. तो सत ही है, असत नहीं है, इसलिए असत का कोई सुख दुख नहीं है. क्लियर है ना? पहली वक्त आया तो भी क्लियर. હવે આવો તમારે નીચે નથી ફાવતું ને? ફાવશે ફાવશે બેસો. તો આપો ગાદી આપો. તમે બેસો પ્રભુ, તમે બાજુમાં બેસો. એમને બીજી ગાદી આપો. क्लियर है ना? बिल्कुल बैठ सकते हैं, आपको बैठना चाहिए. ये तो गुजराती में चलेगा. नहीं मैं वाइब्रेशन फील करूंगा એ અત્યાર સુધી એમનું તત્વબોધ ચાલ્યો પણ તમે ગેરહાજર રહ્યા. ચાલ્યો ને? તમે સાંભળો ને? સાચું. એમણે પૂછવું તો એ પૂછી લીધું. હું પહેલી વખત જ્યારે આવી પછી પાછી આવી તો દરેક વખતે અંદર થોડો થોડો પ્રકાશ થતો ગયો. હવે અત્યારે આ સૂર્યનારાયણ ભગવાન છે હા, એ પ્રકાશ થોડો વધુ છે કે અખંડ એક એ જ છે? એક જ છે, અખંડ હા. છે. સૂર્યપ્રકાશ મને કારતક સુદ એકમે થોડો થયો, પછી કારતક સુદ બીજે થોડો વધુ થયો, અને કારતક સુદ ત્રીજે થોડો વધુ થયો. એવું છે કે અખંડ એક જ પ્રકાશ છે? એક જ તે જે અત્યારે જે પૂછી રહ્યું છે આપની સમક્ષ બેસીને જે પૂછી રહ્યું છે એ કોણ પૂછી રહ્યું છે? હવે એક વસ્તુ છે. હા, અને તો- પ્રભુની અંદર સમાધાન સમજાય છે બધું. શબ્દ જ્ઞાન થઈ ગયું, મન બી બુદ્ધિ બી આમ ગોઠવે કે આ આવું છે, પણ અંદર હવે એક મિનિટ. સમાધાન નથી. હા. હવે આ સૂર્યનારાયણ ભગવાન છે આ દ્રષ્ટાંત, હા, તો આખો પ્રકાશ છે, આકાશ ભરીને અને બધું ભરીને, બધે સરખો અને ભરપૂર, આમ અનંત અને અખંડ, અને કોઈ જગ્યા ખાલી નહીં, અને પ્રકાશમાં પ્રકાશ વિના બીજું કાંઈ નહીં, પ્રકાશ ઉપર કાંઈ નહીં, પ્રકાશ વિના કાંઈ નહીં, પ્રકાશમાં બીજું કાંઈ નહીં, પ્રકાશમાં બીજું કાંઈ થતું નથી. તેવો અખંડ પ્રકાશ છે. અખંડ પ્રકાશ. હે પછી એ સૂર્યનારાયણ ભગવાન છે તો એ પોતે એક જ છે, આખો પ્રકાશ એક જ છે, એક જ છે. એમાં બીજું કાંઈ નથી. તો એમાં કોઈ પૂછનાર ને કહેનાર છે? દેખાય છે એ પ્રકાશથી જ આ બધું ત્રૈલોક્ય દેખાય છે, જગત દેખાય છે, જીવો દેખાય છે, પણ પ્રકાશમાં એ કાંઈ છે? જીવ જગત છે? આ પ્રકાશ સૂર્યનારાયણ ભગવાનમાં આ બધું છે? હા, સીધી વાત છે, આવો સમજાવી વાત. તમે સૂર્યની સામું જુઓ તો એમાં તમને કોઈ જીવ જગત દેખાય છે કે સૂર્ય જ છે, પ્રકાશ જ છે? સૂર્ય અને પ્રકાશ જ છે. એટલે એક જ, સૂર્ય કયો કે પ્રકાશ કયો, હમ. એની અંદર એનું સ્વરૂપ, એની વસ્તુ પ્રકાશ, એટલે એક જ ને. સૂર્ય અને પ્રકાશ એક જ. સૂર્યની અંદર તમે જુઓ તો સૂર્ય જ દેખાય કે બીજું કઈ દેખાય? ઉર્જા.
એટલે પ્રકાશ, ઉર્જા, એટલે પ્રકાશ, પ્રકાશની ઉર્જા. આ પ્રકાશ. તો પ્રકાશ જ દેખાય ને. પછી એમાં કોઈ પૂછનાર ને કેનાર છે, દેખાય છે કે પ્રકાશ જ છે? પ્રકાશ જ છે. આ તો એવી રીતે અખંડ ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે, મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે. તો એમાં પણ કોઈ પૂછનાર કેનાર નથી. તો આપણને સંપૂર્ણ એટલું તો હોવું જોઈએ ને કે આ સંપૂર્ણ મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે, ભરપૂર, અનંત અને ભરપૂર. અને એમાં બીજું કોઈ નથી, બીજું કાંઈ નથી, બીજું કાંઈ થતું નથી. હા, બરાબર. તો એ ત્યાં તમે આવી ગયા પછી તમારે આ ન રહેવું જોઈએ. આ એમાં નથી. આ હું ક્યાં આ પૂછનાર કે ઉત્તર આપનાર ત્યાં ના આવવું જોઈએ, કારણ કે એમાં નથી. ક્લિયર છે? સિમ્પલ વાત છે સાવ. તમે સૂર્યનારાયણ ભગવાનમાં આવી ગયા પછી એમાં તમે નથી, કોઈ પ્રશ્ન કરનાર નથી, ઉત્તર આપનાર નથી, તો તમારે ત્યાં જ રહેવું જોઈએ. ક્લિયર ચૈતન્ય છે? પ્રકાશ. હે? ચૈતન્યમાં હા, મહાચૈતન્ય, મહાચૈતન્ય, પરમ ચૈતન્ય પ્રકાશ. તો એ અનંત અખંડ છે અને ભરપૂર છે અને કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. એમાં એના ઉપર કાંઈ નથી, એના વિના કાંઈ નથી, એમાં બીજું કાંઈ નથી, બીજું કાંઈ થતું નથી. હવે આ તો સહજ છે, એટલે તમે આવી ગયા પછી આ એ ન અવાય, આ એમાં નથી. અને પછી તમે એટલે ન રહ્યો, તમે પરમ સત્ય જાણ્યું કે પરમ ચૈતન્ય જાણ્યું, પરમ પ્રકાશ જાણ્યો, પરમ આનંદ, પરમ શાંતિ જાણી, એક જ છે અનંત અને અખંડ. બરાબર છે? તો તમારે એટલે જ રહેવું જોઈએ. પછી એમાં બીજું કાંઈ નથી, એમાં ન આવવું જોઈએ. અને એમાં નથી ત્યાં તમે આવો એટલે પ્રશ્નો ચાલુ રહે. આ તો એકદમ ચાલુ એટલે રહે છે. નહીં 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 નહીં, એ ન બોલાય. તમે સ્વીકાર કર્યો કે ભાઈ આ અનંત અને પરમ, અનંત અખંડ પરમ ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, એના ઉપર કાંઈ નથી, એના વિના કાંઈ નથી, એમાં બીજું કાંઈ નથી, બીજું કાંઈ થતું નથી. જો એક માણસ છે એ પોતાની શુદ્ધ બુદ્ધિથી અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી આ જાણી શકે છે. જાણે એની પાસે સાધન બુદ્ધિ છે, એટલે શુદ્ધ અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી આ જાણ્યું કે બરાબર કે આખો અનંત આકાશ જેવો આખો અનંત ચૈતન્ય પ્રકાશ છે. બરાબર છે? તો એટલે જ રહેવું જોઈએ. પછી બુદ્ધિ ભ્રમિત ન કરવી જોઈએ. શુદ્ધ અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ હોય અને એને જાણ્યું કે અનંત અખંડ આખો મહાચૈતન્ય પરમ ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, પરમ આનંદ છે, પરમ શાંતિ છે, તો એ બુદ્ધિએ પછી ત્યાં પછી પોતે વિરમી જવું જોઈએ, એટલે સમાઈ જવું જોઈએ. એ વિરમી એટલે નહીં શકે. એ એક વસ્તુ છે. સૂર્યનો પ્રકાશ તો એને એક વસ્તુ એ એટલે ન શકે કે એને આ સ્વીકાર્યું નહીં, પરમ સત્યને, પરમ ચૈતન્યને, પરમ પ્રકાશને. જો સ્વીકાર્યું હોય તો પછી બુદ્ધિ જુદી નથી. બુદ્ધિ એક એની વૃત્તિ છે પ્રકાશની. જેમ મહાસાગરનું તરંગ છે, તે તરંગ છે ત્યાં જળ છે અને મહાસાગર જ છે, તો ત્યાં એવું બોધ થઈ ગયો, જ્ઞાનપૂર્ણ બોધ કે મહાસાગર જ છે. પછી એને સાંભળો, એમાં પોતાના આગવાપણાનો કે હું આ તરંગ જ છું એ ભ્રમ ન રાખવો જોઈએ. જ્યાં તરંગ છે તો વાસ્તવમાં જળ છે, જળથી તરંગ છે, તરંગથી જળ નથી. મહાસાગરથી તરંગ છે, તરંગથી મહાસાગર નથી. તો આ બુદ્ધિ છે, તરંગ છે. તો તરંગની ભ્રાંતિ છે, ત્યાં જળ અને મહાસાગરનું જ્ઞાન પૂર્ણ બોધ થઈ ગયો. પછી બુદ્ધિએ ચંચળતા ભ્રાંતિ ન કરવી જોઈએ કે હું નથી, મહાચિદાકા સબ કુછ હે, મેં કુછ નહીં હે. હવે આ સાંભળો, આપણે સત્ય શોધવા નીકળ્યા હોય, પરમ સત્ય, તો પરમ સત્ય આપણને જ્યારે સાંભળવા મળ્યું, જાણવા મળ્યું, અનુભવવા મળ્યું, પછી જાણનાર કે અનુભવનાર કે જુદો નથી. તરંગ છે એવો ભ્રમ થયો કે હું આ છું, એવો ભ્રમ થયો. બરાબર છે? પણ એ ભ્રમમાં, એટલે હું તરંગ છું એવો ભ્રમ થયો, તો એ ભ્રમમાં જળ છે, મહાસાગર છે, પણ તરંગ એવો આકાર આભાસ નથી. એ વિવેક થઈ ગયો. એ વિવેક થઈ ગયો પછી તરંગપણાનો ભ્રમ ચાલુ રાખીએ તો આપણને પરમ સત્ય જોતું નથી, જળ જોતું નથી, મહાસાગર જોતા અધિષ્ઠાન જે આધારભૂત મૂળ તત્વ છે એને આપણે જાણ્યું. એનાથી બીજું શું થઈ શકે બુદ્ધિથી? બુદ્ધિ છે એ ચૈતન્ય જળનો, મહાચૈતન્ય મહાસાગરનો એક તરંગ છે, આકાર આભાસ છે. અને ત્યાં જણાઈ ગયું કે ત્યાં ચૈતન્ય જળ છે, મહાચૈતન્ય મહાસાગર છે. પછી એને ભ્રમ ન રાખવો છે કે હું આ તરંગ છું. દ્વૈત ન ચાલે. બે જળ અને તરંગ બે નથી, જળ જ છે. મહાસાગર અને તરંગ બે નથી, મહાસાગર જ છે. મહાચૈતન્ય અને બુદ્ધિ બે નથી, મહાચૈતન્ય જ છે. તો જો બુદ્ધિ તર્ક કર્યા કરે તો એણે આ ગણ્યું નથી, આ સત્ય
અને સત્ય ગણ્યું હોય તો બુદ્ધિનો તર્ક એની ભ્રાંતિ રહેતી નથી. એટલે જે બુદ્ધિનો તર્ક છે એ રહે છે. એ તો સાંભળો, તો પરમ સત્ય જોતું એટલે નથી. પરમ સત્ય જોતું નથી. અમારે પરમ સત્ય જોઈએ છે તો અમે પરમ સત્ય રહ્યા છીએ. હા, તો તમારે પરમ સત્ય જોતું હોય તો રહ્યો. પછી જોઈએ તમારે છે ખરું. એમ નહીં, તમારે પરંતુ એમ આ નહીં. વાત સમજાતી નથી. કોણ હા, કોણ કે એ- ન સમજાય? સૂર્ય છે એ કોણ ના પાડે? સૂર્ય તો છે પછી તો ઘુવડનો અવતાર પણ કહેવાય. સૂર્ય- સાંભળો, સૂર્યને ન સ્વીકારે તો ઘુવડનો અવતાર કહેવાય. અને પછી કે મારે સૂર્ય જોવે છે તો એ ખોટું છે. સૂર્ય છે પણ સૂર્યની અંદર હું એની સાથે નથી. એ અલગ છે ને હું અલગ છું. નહીં, એવું નથી. હા. આખું સાયન્સ એમ કે છે કે હા. સૂર્ય આખા જગતનો આત્મા છે. સૂર્યથી જગત છે. સૂર્ય જગતનો આત્મા ખરો, આત્મા છે એનો અર્થ શું પણ થાય? હું એનો એક ભાગ નથી. અરે છો જ નહીં તમે. હા. સૂર્યમાં તમે છો જ નહીં. સૂર્યમાં હું નથી. હા, બસ. હા. તો તમારે પછી હુંથી કાંઈ ન લાવવું પડે, ભ્રમ ન લાવવો પડે. જે નથી એનો ભ્રમ ન ચાલે. સૂર્ય જ છે. સત્ય સુધી આપણે પહોંચ્યા પછી સત્ય એટલેથી જ આપણે એટલે જ રહેવું પડે. પછી હું ન લાવવું પડે, કારણ કે સત્ય છે એમાં હું નથી. છતાં હું તો સૂર્યથી અને અને ચૈતન્ય એક પ્રકાશથી વસ્તુ, જુદો હું જ હું રહેવાનો. નહોતો જન્મ્યો તો પણ સૂર્ય છે, ને હું મરી ગયો તોય સૂર્ય છે. માટે અત્યારે પણ હું નથી ને સૂર્ય છે. સત્ય સ્વીકારવું જોઈએ. અહંકાર સત્ય નથી, ઈગો. કારણ કે કોઈ પણ માણસ જન્મ્યા પહેલા નહોતો અને મરી ગયા પછી નથી. અને એ હવે અત્યારે જન્મ્યો એમ ભ્રમ થયો છે તો એને જાણવું જોઈએ કે સૂર્ય છે ને હું નથી. તો પછી એને કોઈ પ્રશ્ન ન રહે. અને અહમ ચાલુ રાખે તો એને કોઈ સમાધાન ન આપી શકે, કારણ કે ભ્રમ છે, ઇલ્યુઝન. એટલે મને કોઈ સમાધાન નહીં મળે. એટલે કારણ કે મને ખબર છે કે હું સૂર્ય નથી, હું સૂર્યથી જુદો છું. આમાં જે સ્વયં પ્રકાશ છે, બરાબર? તો તમે એની- બીજા શબ્દ શું કામ લાવો છો? હે, પ્રભુ, એક સત્ય છે એટલે કેમ નથી રહેતા? વિકલ્પ શું કામ લાવો છો? અમે અહીંયા હું નથી લ્યો અને સૂર્ય છે તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. હુંના પ્રશ્નો છે પણ એ નથી એના પ્રશ્નો નથી, કારણ કે નથી. છે એના પ્રશ્નો નથી, કારણ કે છે. સૂર્યનો પ્રશ્ન નથી, કારણ કે છે, સ્વયં પ્રકાશ છે. અને હુંનો કોઈ પ્રશ્ન નથી, કારણ કે અહમ સાચું નથી. એટલે અહંકાર રાખીને જો તમે અહીંયા તર્ક કર્યા કરો તો એની સાથે વાત ન થાય. એટલે એની સાથે વાત નહીં જ થાય કે હું જુદો છું, સૂર્ય જુદો છે, તમને આ આ વ્યક્તિ સમજાણું જુદા છે, એમ નહીં. આ વ્યક્તિ તમને જુદા આ સમજાણું છે, ઉભા એ રહ્યો. મને દેખાય છે. ઉભા રહ્યો. તમને સમજાણું કે નહીં? એમને તો સમજાય. બીજી લાંબી લાંબી આમાં શું ચર્ચા વાદ વિવાદ ન કરાય. હા. બુદ્ધિના છે ને બધા તર્કો ન કરાય. પરમ સત્યનું જો એકવાર સાંભળ્યું પછી ત્યાંથી તમારે શમી જવું જોઈએ, શાંત થઈ જવું જોઈએ. પછી ચંચળતા ભ્રાંતિ ન કરવી જોઈએ. આપણે બોલતા આવડું એટલે ભડભડિયો ન હોવો જોઈએ. તો પ્રભુજી પરમ આ તો સમજાય છે કે નહીં? નથી આ સમજાતું. વાત મને સમજાય છે કે હું જુદો છું, સૂર્ય જુદો છે. ના ના પરિચ્છિન્નતા તમે લાવો. હે પ્રભુજી, એટલે તમે બે છે, જે બે શબ્દો વાપરો, ઉભા રહ્યો, ઉભા રહ્યો, ઉભા સૂર્ય રહ્યો. સૂર્ય જ રહેવાનું અને અને પ્રશાંત પ્રશાંત જ રહેવાનું. એક મિનિટ. આ માને ઉભા રહ્યો, આમ, ઉભા રહ્યો. સૂર્યથી હું છે કે નહીં? કે હુંથી સૂર્ય છે? સૂર્યથી હું છે કે હુંથી સૂર્ય છે? અરે સૂર્ય સૂર્ય અલગ છે, એ એક ઉર્જા છે અને હું એક જીવ છું. અરે પણ એ જુદો જ છે અને જુદા જ રહેવાના છે આ શું છે? અને દરેક જીવ જુદો અજ્ઞાનથી રહેશે. બોલે છે, અજ્ઞાન બોલે છે. ના, એ અજ્ઞાન તમે ગણો તો તમારા માટે અજ્ઞાન, મારા માટે જ્ઞાન. પ્રશાંત, આ એક મિનિટ. મને ચોખ્ખી વાત છે. પણ મને ઉભા રહ્યો, ઉભા રહ્યો, ઉભા રહ્યો. કરવા દો ને. ઉભા રહ્યો, ઉભા રહ્યો, ઉભા મને રહ્યો. મારું સમાધાન કરો. તમે એક વાત, પ્રભુજી, મારું સમાધાન કરો. સૂર્યથી તમે છો કે તમારાથી સૂર્ય છે? સૂર્ય એક ઉર્જા છે અને હું ઉર્જાનો ઉપયોગ પ્રશ્નનો કરું છું. જે જવાબ આપવાનો તે આપો ને. જવાબ એ છે કે સૂર્ય ઉર્જા છે ને હું ઉર્જાનો ઉપયોગ કરું છું. હું ઉર્જાથી કે સૂર્યમાંથી અરે પ્રગટેલો તમે નથી. તમે હું તમે પ્રગટેલો છું નહીં. મારા માતા પિતામાં. અરે હું તમે સૂર્ય સાથે આ એ રીતે સંબંધ નથી ધરાવતો. સાયન્સ જાણતા નથી, અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન છે તો મને અજ્ઞાન કહો તમે. કેવી રીતે? પણ હું આ સ્વીકાર કરવા તૈયાર એક અરે મિનિટ. સૂર્ય સૂર્યનો સ્વીકાર નથી. કરવા તૈયાર નથી. સૂર્ય છે એને સ્વીકાર કરું છું, એક ઉર્જા છે એને સ્વીકાર કરું છું. અરે, ઉભા અને રહો, ઉભા હું એક જીવ છું. એ તમે સ્વીકાર કરો કે હું એક અલગ જીવ છું. અમે નથી કરતા. હકીકત છે. અરે તમે મને જોઈ શકો છો. આ છે. હું કઈ સૂર્યની અંદર વિલુપ્ત થઈ ગયો નથી. પ્રશાંત, તમે એક મિનિટ. તમે ઉભા રહ્યો, આ આખી વાત ઉભા રહ્યો. શાંતિથી સાંભળો. તમને હું ના હું એ છું. તમે ના બોલો, તમે ના બોલો,
તમે ના બોલો. ઉભા રહ્યો. હું છું. ઉભા રહ્યો. પ્રભુને સાંભળો, પછી બોલો તમને તમારે જે બોલવું. એક મિનિટ. મારો જે સ્વરૂપ છે એ મારો સ્વરૂપ છે. પ્રભુ પહેલા સાંભળો, પછી જે હું સાંભળી લીધું મેં સાંભળ્યું ક્યાં કે સાંભળે? સૂર્ય છે. હા, ક્યાં ચાલો. સાંભળે છે? પ્રભુજી ક્યાં મારે સાંભળે છે? સમાધાન નહીં, મારે તમારું કરવાનું નથી છે. સાંભળવું. હા એક મિનિટ, આને ક્લિયર કરવા દો. હા ચાલો. હા. તમે અમે સાયન્સ જાણીએ છીએ, તમે સાયન્સ જાણો છો? ના, નથી હું જાણતા? કાંઈ જાણતો જ નથી, અભૂત છું. હા. હા, બરાબર છે. હમ. તો તો તમને અમારામાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. વસીઠે રામને કહ્યું હા. કે હું તને કહું, એમાં તને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય તો કહું, નહીં તો ન કહું. હા. અને તો રાખમાં હવન કર્યા જેવું થાય. યોગ વસીઠમાં છે. વસીઠે રામને કહ્યું, હું તને કહું, મારા વાક્યમાં તને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે, હોય તો કહું, ન હોય તો રાખમાં હવન કર્યા જેવું થાય. તો અમારા વાક્યમાં તમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે? ના, રાખમાં હવન કર્યા જેવું જ તો તમે વાત ના કરો. ઉભા રહ્યો એક મિનિટ. છે. રાખમાં હવન કર્યા જેવું જ છે. એટલે એમ નહીં, અમારા વાક્યમાં તમને વિશ્વાસ છે. અમે અસત્ય નહીં કહીએ, અકલ્યાણનું નહીં કહીએ, સંપૂર્ણ સત્યનું સંપૂર્ણ કલ્યાણનું જ કહીશું. પણ તમને અમારા વાક્યમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે? વિચાર કરીને હા, વિચાર કર્યા વગર ના. ઉભા રહ્યો. ના, એવું- વિચાર એવું કર્યા વસીઠે વગર રામને હું કહ્યું? કોઈને વિશ્વાસ ના એ કરું. નહીં, વસીઠે રામને એવું એમ નહીં. વસીઠે રામને એવું નથી કહ્યું કે તું વિચાર કરીને મારો સ્વીકાર કર. નથી કહ્યું. કાકભૂષણને વિદ્યાધરને એવું નથી કહ્યું. એને એમ કહ્યું તારે હવે વિચારવાનું નથી. અમે ઘણા વર્ષો સુધી આ વસ્તુ શોધીને કહીએ છીએ, એટલે તારે માત્ર સ્વીકારવાનું જ છે, તારે વિચારવાનું નથી. એવું યોગ વાસિતમાં છે. હા, હા, એટલે તો હું અબૂત. તમે યોગ વાસિતના હું જ્ઞાનથી અબૂત, પણ યોગ વાસિતના હું જ્ઞાનથી એ તમે રીતે- અધિક નથી. હા. યોગ વાસિતના જ્ઞાનથી તમે અધિક નથી. એ અમારો સંપૂર્ણ સ્વાનુભવ છે. અમારો 40મો રાઉન્ડ છે. વર્ષોથી અમે આમાં રહ્યા છીએ. એટલે એનાથી તમે અજ્ઞાત છો. અજ્ઞાન અને જ્ઞાનથી. અજ્ઞાન જ હા, રહેવું બસ. છે, એનો તો- વાંધો તો- નથી. તો પછી અહીંયા તમે આવ્યા છો, તો અમે જે વર્ષોથી જે અનુભવ કરીને શોધી કાઢ્યું છે એ તમારે સ્વીકારવાનું છે, વિચારવાનું નથી. એવું અંદર આવે છે. આવે છે. કાકભૂષણને વિદ્યાધરને કહ્યું. હા. પછી બીજું, તો તમને સર્વાંતરમની પ્રેરણાથી જ્યાંથી સત્ય તમારે જોતું હોય, ન જોતું હોય તો કાંઈ નહીં, જોતું હોય તો ભલે, તો શોધી કાઢજો. બરાબર. અમારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. હા. એ સ્વીકાર. અમારે કોઈ સાથે લેવા દેવા નથી. એ કદાચ સ્વીકાર. તો તમે જાણો, એ અમારે શું લેવા દેવા. એ સ્વીકાર. તમે 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 તમારા મનથી તમને જે માનતા હોય, અમારે શું લેવા દેવા. અમે અમારા અનુભવથી, અમે વર્ષોથી જે પ્રેક્ટિકલી જે સત્ય શોધી કાઢ્યું છે, એટલે એમાં વિચારવાનું નથી, તમારે સ્વીકારવાનું જ છે. એવું અંદર આવે છે બસ. આવે છે, આવે છે. કાક વિદ્યાધરને કાકભૂષણને કીધું. હા, તો અહીંયા એવું જ છે. અને તમારે સત્ય ન જોતું હોય તો એ તમે જાણો. અમારે શું લેવા દેવા. બરાબર. ચાલો, પતી ગયું, ફિનિશ. હું મારી બેસો, હા, બેસો. આની વાત બાકી. હા, બેસો ને પણ. તમે બેસો બેસો બેસો. બેસો. બેસો ને. તમે બે એક જ છો. સત્ય એટલે એ તો છે જ. અખંડ ચિદાનંદ હા, તમે બે એક જ છે છો. જ નહીં, એટલે બેસો તમે. નહીં નહીં. હા, પ્રભુજી, મને તમે જે કહો છો ને કે ચૈતન્ય ઘન જ છે, ચિદાનંદ જ છે, બરાબર? શબ્દ એ નથી. શબ્દ એટલે નથી. તમે શબ્દથી બોલતા હો તો ન ચાલે. તો એ અનુભૂતિ શું? એની મને અંદર જે અનુભૂતિ જે થવી હા, જોઈએ, કહીએ કેમ કહીએ. કે એ મને હા, કહો. હા, કહીએ ને. કેમ કે આ ચાલે અમે છે. અમે અમારા ઉપર લઈએ. હા, હા, અનુભૂતિ. હા. તો અનુભૂતિ ચૈતન્ય છે, હમ, બરોબર. તો ચૈતન્ય એટલે આત્મા. હમ, એમાં અનાત્માની કોઈ ભ્રાંતિ નથી. હમ. તો દેહ એટલે અનાત્મા, ધ્યાન. જગત એટલે અનાત્મા, હમ, કર્મેન્દ્રિયો જ્ઞાનેન્દ્રિયો અનાત્મા, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર અનાત્મા, હમ, અને જે પ્રકૃતિ અનાત્મા, હમ, પ્રાણ અનાત્મા. હમ, પછી એમાં પ્રતિબિંબ ચિદાભાસ છે, હમ, જે ચૈતન્યનું આત્માનું, એ અનાત્મા. હમ, અને એ અનાત્મા છે એ કાંઈ નથી. હમ. તો પોતે ચૈતન્ય પોતે જ છે. આ અમારી અનુભૂતિ છે. તો આ અમારી અનુભૂતિ છે. અતિન્દ્રિય ચૈતન્યની અતિન્દ્રિય અનુભૂતિ છે. અમે ખાલી શાસ્ત્રોથી ને ગુરુથી બોલતા નથી. અમે પોતે જ સ્વયં પ્રકાશ શુદ્ધ ચૈતન્ય છીએ, અને અમારામાં અનાત્માની કોઈ ભ્રાંતિ નથી. એ રીતે અમે અનુભૂતિથી રહ્યા છીએ, અને એ રીતે પ્રકાશ કરી રહ્યા છીએ. હવે તમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય તો બરોબર છે, ન હોય તો કાંઈ નહીં, તમે તમારા ઘેર રહ્યો. બરાબર. નો કોમ્પ્રોમાઇઝ. બરાબર. તમે કેમ એમ કહો છો હું આ જ છું? પ્રભુજી, તો અમે એમ કહીએ છીએ કે હું પરમ ચિદાકાશ પરમ જ્યોત્યાખંડ જ્યોતિ છું. એમાં કઈ તમારા બાપનું ન ચાલે. પ્રભુજી, અમારી અનુભૂતિથી અમે રહ્યા છીએ, કઈ તમારી ભ્રાંતિથી અમે નથી રહ્યા.
તમે એમ કહો કે હું આ પુરુષ છું ને આ સ્ત્રી છે ને અમારે સ્ત્રી પુરુષને ઇન્દ્રિયોના વિષય ભોગોમાં સુખ લાગે છે, આનંદ લાગે છે, તો એ તો પશુ પંખીમાંય છે. એમાં હું તમારામાં વિશેષ છે? અમે એ ગંદી ગટરમાં એ બધું સડીને મર્યા નથી. શું છે દેહમાં? તે અંદર ભોગ વાસના રાખો છો અને એમાં સડીને મરી જાઓ છો આખી જિંદગી. અને હાય પૈસો કરો. શું છે પૈસામાં? પૈસો ખવાય છે? અને હું ના મારું, આઈ એમ સમથિંગ એટલે શું? નોનસેન્સ. શું છે એમાં? હાડકા ને માંસ ને લોહી ને શું છે બધું? હું ચૂથો છો, ચામડા ચૂથો છો. એ શું માણસાઈ છે? એ જ્ઞાન છે? વિવેક છે? ચૈતન્ય ઘનની અનુભૂતિ. શબ્દ ન જોવે. હા, નોનસેન્સ. કરોડો આવી ગયા. આ 5મી પેઢી અમે લોકોની જોઈએ છીએ. તમે પેદાય નહોતા થયા ત્યારે અમે હતા. તમે શું કર્યું છે? અમે નથી કર્યું. અમે જે રહ્યા છીએ તમે નથી રહ્યા. તમે રહ્યા છે અમે નથી રહ્યા. અમે કર્યું છે તમે નથી કર્યું. તમે કર્યું છે અમે નથી કર્યું. તો તમારું શું? તમારો માથે હાથ રાખવો અને અમને દબાવવા દેવા તમારા હાથથી? તમે ગંદી ગટર ચૂથો છો, બીજું શું કરો છો? શું કર્યું છે આખી જિંદગી? પૈસાને ભોગો, એની વાસના ભ્રાંતિની ગુલામી, એમાં સુખ ભ્રાંતિ. શું આ કાંઈ તમે વિવેક છે? તો પછી સત્ય જાણ્યું નથી અને સત્ય સ્વીકારવું નથી તો પછી શું? મૂળ વિષય પામર, એને શું ખબર પડે? વસીટ કે છે એવાની અમારે જરૂર નથી. રામને કે અમે ચૈતન્ય છીએ તો કઈ રીતે પ્રેક્ટિકલી? અમે અનાત્મા સાથે અમને જોડ્યા નથી. હું આ દેહ નથી, હું કર્મેન્દ્રિય જ્ઞાનેન્દ્રિય નથી, હું મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર નથી, હું પ્રાણ નથી, પ્રકૃતિ નથી, ચિદાભાસ નથી, સાક્ષી નથી, હું તુર્યાતીત છું, અજરામર અખંડ અવિનાશી, હું કેવળ પરબ્રહ્મ અખંડ સચ્ચિદાનંદ છું. તો પછી ન સ્વીકારો તો હું કાંઈ નહીં. જ્યાંથી તમને સત્ય મળે ત્યાંથી લઈ લો. અને ચામડા ચૂથવા છે અને સત્ય જોવે છે અને હું આઈ એમ સમથિંગ. હવે કોને ઉલ્લુ બનાવવાની વાત છે? બોલો. બરે તો અંદર જે દ્વૈતનો સંઘર્ષ ચાલે છે ને, અરે એ જ ખતમ તમે નથી થઈ રહ્યો. તમે એમ કહો કે આ પુરુષ છે અને હું સ્ત્રી છું હા. અને અમારે ચામડા ચૂથવાના છે તો તમારે સત્ય નથી જતું. ના, એ સાંભળો, અંદર બ્રહ્માનંદ જે ही હોય, સત્ય है, વિષયાનંદ અસત્ય है. પણ પ્રભુ, વિષયાનંદ અંદર વિષયાનંદની જે છે- ભ્રાંતિમાં રહેવું હોય તો એના માટે બ્રહ્માનંદ નથી. અમે બ્રહ્માનંદ રહ્યા છીએ. ના. અમે વિષયાનંદની ભ્રાંતિથી નથી રહ્યા. જીવ અને અંદરનું જે બીજું નહીં દ્વૈત બોલવાનું. છે ને, કે સાંભળો તમારે સ્ત્રી પુરુષ ભાવમાં રહેવું હોય, દેહ ભાવમાં રહેવું હોય તો કાંઈ બોલવાનું નહીં. અહીંયા દેહ ભાવ છોડ્યા વગર આત્મભાવ અનુભવાય નહીં. અમે આત્મભાવથી રહ્યા છીએ, દેહ ભાવથી નથી રહ્યા. અમે સ્ત્રી પુરુષ ભાવથી નથી રહ્યા. અમે પૈસાને ઓળખતા નથી. સમજ્યા? તમે કેટલી નોટો ગણો છો તો અમે નથી ઓળખતા કે આ કેટલાની નોટ છે ને કેટલાનો સિક્કો છે. તમારે જેવો ભિખારી નથી માયાના અમે. સમજ્યા? બધું કરવું છે માયાની ગંદી ગટરનું. પૈસા જોવે છે, ભોગો, ઇન્દ્રિયોનો વિષય ભોગો જોવે છે, બધી વાસના રાખવી છે, આસક્તિ, રાગ, મોહ, રાગદ્વેષ રાખવા છે. અને આઈ એમ સમથિંગ, હું કંઈક છું ને હું બસ મારે મને નથી સાંભળવું. તો હવે એટલે ઘુવડ એમ કે સૂર્ય નથી એટલે નથી થઈ ગયો? ઘુવડ નથી, સૂર્ય જ છે. તમે બ્રહ્મ સૂર્ય છીએ, અખંડ. અમે દેહ નથી. તમારી ભ્રાંતિથી તમે તમને દેહ માનો એટલે અમે દેહ દેખાઈએ પણ અમે દેહથી વર્તતા નથી. અમે અખંડ બ્રહ્મ સૂર્ય રીતે રૂપે પ્રકાશીએ છીએ અને વર્તીએ છીએ. અમે સ્ત્રી પુરુષ ભાવથી નથી વર્તતા. અમે પૈસાને ભોગોમાં નથી વર્તતા. રાજ્ય ભોગો લક્ષ્મીની ભ્રાંતિમાં નથી રહેતા. અમારી કોઈ લઘુતા ગ્રંથિ નથી આ દુનિયાની ભ્રાંતિનું બધું જોવે છે અને પછી આઈ એમ સમથિંગ. અરે કોને ઉલ્લુ બનાવવાની વાત છે? આ કાંઈ પોપાભાઈનું રાજ નથી. બોલો શું? દેહ રહીને હું દેહ છું, હું સ્ત્રી છું, આ પુરુષ છે આજે આત્મા અને મને આના વગર ન ચાલે તો કાંઈ પૂછશો જ નહીં અમને. આત્મા અમારે આના વગર ન ચાલે. આત્મા ઉભા રહ્યો. ઉપર
બરાબર છે કે નહીં? એને આના વગર ન ચાલે, અમને આના વગર, અરે આના નહીં, આખી દુનિયાના 7 ખંડના 800 કરોડ વગર ચાલે અમને, કોઈની જરૂર નથી. આજકાલનું નથી, ઇન્ટરનેટ છે પહેલેથી, આ કોઈના બાપનું રાજ નથી. શું કેવું બોલો? પછી તમને આના વગર ચાલે પ્રભુજી તો નહીં બોલવાનું, ચાલે. નહીં બોલવાનું. અને એને પૂછીએ છીએ, એને આના વગર ચાલે? તો ખાલી વાસનાનો ગુલામ છે. તમે વાસનાના ગુલામ છો. અમે ગુલામ હોઈએ કે ગટરમાં રહેતા હોઈએ કુલ ડાઉન. કે પોતાના વિશે વિચાર કરતા હોઈએ, જે સત્ય છે એ જ સ્વીકારશું, અચ્છા, અસત્યને નહીં સ્વીકારીએ. ઓકે ઓકે. એ, જો 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 આ બહુ થઈ ગયું. અરે રેવા દો, રેવા દો, બધી અરે રેવા દો, રેવા દો, વાર્તાઓ છે ને, રેવા આ દો, રેવા બધી દો, વાર્તાઓ બહુ થઈ ગઈ. રેવા દો, રેવા દો. અને ઈલા હું જઉં છું, તને આવવું હોય તો ઠીક છે, ના આવવું હોય તો બેસી રહે. ઓકે ગટરમાં રહેવું હોય તો ગટરમાં રહે. ઓકે ઓકે ઓકે. જો અહંકાર જો, અહંકાર જો, અહંકાર. એક સત્ય છે, તમે જે કહો છો કે તમે જ બીજાને શેનું ગટર, શેનું ગટર? અહંકાર, અહંકાર. અહંકાર હોય કે ના હોય, આ તમારો પણ મને અહંકાર જ દેખાય. હા તો પ્રકાશ છીએ. હું તો કુલ ડાઉન થઈ જઈશ, પણ એ હું તો પ્રકાશ છું. જતો તો રોક્યો, અને પછી વારંવાર આ શું ગટર ગટર ગટર? કુલ ડાઉન. બધા લોકો પોતાના જીવ છે યાર. સૂર્ય જુદો છે ને હું જુદો છું, તો પછી આ નથી સાંભળવું, જે ખોટું છે એને નથી સાંભળવું. આહાહાહાહા. આ બધો હરિશ્ચંદ્ર નો અવતાર હે. જા રહા થા તો જાને દો ના, જો જો जा रहा है तो जाने दो. જો હરિશ્ચંદ્ર નો, उल्टी बातें क्यों करता है જો कोई? હરિશ્ચંદ્ર નો અવતાર જો હે, हाँ, હું જાઉં છું હવે. હરિશ્ચંદ્ર નો અવતાર. જો હરિશ્ચંદ્ર નો અવતાર અહંકાર નો જો ફાટી જાય છે. પ્રભુજી ક્ષમા ક્ષમા ક્ષમા. આ અખંડ આનંદની અંદર આવા ખેલ તો મેં બહુ જોયા છે, એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ. હું જરા એનો ઠંડા પાડીને આવું છું. પણ મારું બોલો હવે ચીન પ્રભુ, પ્રભુ એ તમારા બોલો હવે, સાચું બોલો, સાચું બોલો હવે. ના ચાલે એ બધું. મારે ના ચાલે. તો બધા ઈગો લઈને ઈગોની કોમ જ નહીં. ઈગો આ ઈગોથી બધું વાત ચાલે. પણ સત્યને ઉડાડવાની વાત એટલે અહંકાર નથી. શું છે? હા, શાંતિ કદી ના મળે. એના માટે આયેલા છે કે મારી સત્યની શોધ છે. તો એમને સમજાવો તમે, સમજાઈ લાવવા જોઈએ, તમારે સમજાઈ લાવવા જોઈએ અહીંયા. ના ના, પણ આ માણસ સમજે એવો નથી. જે સત્યનો જ ઇનકાર કરે છે, સ્વીકાર કરતો નથી. આવો તો એ તો એમનો દેહાધ્યાસ ને એમની લઘુતા ગ્રંથિ ને એમની વાસનાથી બંધાયેલા છે. બરાબર. એમનો જો દેહાધ્યાસ લઘુતા ગ્રંથિ ને વાસના છોડે ના. તો એને આ કચરાની કાંઈ જરૂર નથી. કચરા પેટી જ છે. હા. કેમ અમારે એની જરૂર નથી ને કેમ તમારે એની જરૂર છે? કેમ અમારે કોઈની જરૂર નથી અને બધાને કેમ કોઈની ને કોઈની જરૂર છે? અમારે કોઈની જરૂર નથી. તો એ કે આ સત્ય છે. પેલું વાગ્યું શું? ગટર કીધી ને, ગંદી ગટર. એ કેવું વાગ્યું? હે. પણ એ ગટર તો અખંડ ચિદાકાશમાં ગટર એ છે નહીં ને. તમે એમ નહીં. એ રીતે અરે ગટર એ સાંભળો, જો એનામાં આવી ગયા. જો મારે તો અંદર છે ને, મારે તો પોતાનું જ સમાધાન કરવાનું છે, એટલે બહાર જે ચાલતું સમાધાન ના હશે થાય. તમે હજી ન થાય. દેહાધ્યાસ થી વર્તે, વિષયાનંદ થી વર્તે ને એને બ્રહ્માનંદ ની વાત ન કરાય તો એને અનુભવ જ નહીં. અચ્છા. કેમ? બ્રહ્માનંદી સત્ય હે, વિષયાનંદ અસત્ય હે. ગટર તો ગટર એટલે ભ્રાંતિની ગટર, એ કાંઈ નથી. એટલે ભ્રાંતિ હું પણ હું પણ નહીં, દેહાધ્યાસ. દેહ હું છું, સ્ત્રી છું, આ પુરુષ છે, આ ઇન્દ્રિયોના વિષય ભોગોની વાસના છે. તો એ ભ્રાંતિ કાંઈ નથી, અમારામાં કાંઈ નથી. તો એ કે આને અહંકાર કે છે. તો એ હું પરમ ચિદાકાશ પરમ જ્યોતિ અખંડ જ્યોતિ છું, તો એ સાચો હું છે, રમણ કે છે. અને દેહ હું છું એ ખોટો હું છે, હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું. તો એ અહંકાર કે છે અહીંયા, પણ એ તો સાચા હું છે કે હું પરમ ચિદાકાશ પરમ જ્યોતિ અખંડ જ્યોતિ છું, હું મહાચિદાકાશ સ્વયં પ્રકાશ સંપૂર્ણ પ્રકાશ છું. તો એને કે આ ખોટું છે. અને પોતે દેહાધ્યાસથી ને વિષય વાસનાથી વર્તે છે. તો એ બસ હું તો હું જ છું. એટલે સૂર્ય નથી ને ઘુવડ કે હું છું અને સૂર્ય નથી, એના જેવું થાય.
અહીંયા એ અહંકાર કે છે, પણ એ સાચો હું છે. હું આત્મા છું, હું પરમાત્મા છું. તે એ અહંકાર નથી, એ સત્ય છે. પણ હું દેહ છું, હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, એ અહંકાર છે. દેહાધ્યાસ છે, અહંકાર છે. આ તો સમજાય છે કે નહીં? તો પછી બ્રહ્માનંદ ને વિષયાનંદ બધું, પછી બ્રહ્માનંદ ને અહંકાર કેવો અને વિષયાનંદ ને હું સાચો છું કેવું? હું જે છું એ જ બરાબર છું. એ ગટર શબ્દ કેમ લાગ્યો? એ પોતામાં એ છે, ભર્યું છે એટલે. પણ એ તો ગટર તો હવે દેહ વાળું હોય, બરાબર. હવે બ્રહ્મા એની અમારે તો એ જાણવું હતું પ્રભુજી કે એ જે બ્રહ્માનંદ અનુભૂતિ અમારે પ્રેક્ટિસ થી રહેવાનું કે સમજમાં ઉભા અમે બ્રહ્માનંદ રહ્યા છીએ તો દેહાધ્યાસથી નથી રહ્યા એટલે બ્રહ્માનંદ રહ્યા છીએ. વિષય વાસનાથી નથી રહ્યા એટલે બ્રહ્માનંદ રહ્યા છીએ. સ્ત્રી પુરુષ ભાવથી નથી રહ્યા એટલે બ્રહ્માનંદ રહ્યા છીએ. જાહેર્યું પ્રત્યક્ષ ઇનેટ પહેલેથી તો નહીં. આ અહંકાર છે અને હું સાચો છું, હું બરાબર છું. એટલે દેહાધ્યાસ વાળો એમ કે હું દેહ છું, ખોટો હું એમ કે હું સાચો છું, અને સાચો હું એમ કે હું પરમ ચિદાકાશ પરમ જ્યોતિ અગણ જ્યોતિ છું. તો આ અહંકાર છે, આ ખોટો છે. વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ. આ તો સમજાય છે કે નહીં? જો એમાં મારાપણું હશે તો આ નહીં સમજાય. અમારું એનામાં કોઈનામાં મારાપણું નથી. કોઈ અમે કોઈની સાથે નથી, કોઈ અમારી સાથે નથી. અમે ગુરુ નથી, કોઈ અમારો શિષ્ય નથી. અમારી કોઈ કુટી નથી, મંદિર નથી, આશ્રમ નથી, પ્રોપર્ટી નથી. હું મારું નથી, રાગદ્વેષ નથી, લેવા દેવા નથી, ભેદભાવ નથી. તો આટલું બધું શું એમ ઉકળે છે? શું કામ? અમારે તો કઈ લેવા દેવા નથી. પ્રભુજી તમારે એ જીવ પોતે એનું ચાલતું આ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે આખી. પણ આપણે એમ કીધું કે તમને અમારા વાક્યમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય તો કહીએ, તો એને ના પાડી. પછી પહેલી સીધી જ ના પાડી દીધી. એટલે અહમ નથી શું છે, અને અહીં તો અનુભવ છે. તમે પૂછો તો તમને વિશ્વાસ તો હોવો જોઈએ પેલા. એ નથી આયા, હું આવી છું. એ ખાલી મારા ઘરે આયા છે. એ ખોટા બેહી ગયા તમે. એમ નહીં, અમે કહીએ કે અમારો અનુભવ છે. અતિન્દ્રિય ચૈતન્યની અતિન્દ્રિય અનુભૂતિ છે. અમે શુદ્ધ ચૈતન્ય છીએ. તો તમને વિશ્વાસ તો હોવો જોઈએ ને? તો કે ના. તો પ્રભુજી થેન્ક યુ સો તમને ખ્યાલ આવે છે? મને બિલકુલ સંપૂર્ણ જે મારે જાણવું છે ને એ ખ્યાલ આવી રહ્યો છે, પણ એ અખંડ ભૂમિકા સુધી હજી નથી પહોંચાતું. કેમ કે જો એક મિનિટ સાંભળો. કોઈ દિવસ દેહાધ્યાસ હું દેહ છું, સ્ત્રી છું, ના પુરુષ છે, ખ્યાલ આવી ગયો. અને અમે જોડાયેલા છીએ, તો એ આસક્તિ ને રાગ ને મોહ ને વાસના તો પછી એ ન અનુભવાય. અને એ ન હોય તો પછી છે જ. અનુભવ તો છે જ, પણ અનુભવમાં વાસના રાખીએ, વાસનાને જોડીએ, આસક્તિ રાગ મોહ જોડીએ, દેહ ભાવ સ્ત્રી ભાવ પુરુષ ભાવ જોડીએ, આ ધન ને બધું, આ પ્રોપર્ટી ના ઘર ને બધું, માન ને આ બધા પ્રજા ને પ્રજા, તો આ બધી ભ્રાંતિ જોડીએ તો અનુભવ તો છે જ. પણ અનુભવની સાથે ભ્રાંતિ ન જોડી તો અનુભવ તો છે જ. પણ ભ્રાંતિ જોડીને અનુભવ થોડો અનુભવ છે. આપણે સ્વપ્નમાં રહીએ તો જાગ્રત નો અનુભવ થોડો છે, પણ જાગ્રત હોય તો સ્વપ્નનો ભ્રમ નથી. બધાથી પરેનું જે અનુભૂતિ છે હોવાની, શું એટલે આ બધું જે તમે ગણાયું એકઠ કરતા કરતા જે અનુભવ છે ખાલી પોતાનો હોવાનો, પોતાનો બી નહીં, એ અનંત, હા, વ્યાપક, યસ, ભરપૂર, એ ચૈતન્ય ચિદાકાશ. તો એ ચિદાકાશ છે અને હું નથી ને જગત નથી. તો આ તો ચિદાકાશ નથી ને હું છું. એ તો ભ્રાંતિમાં તો આવી જાય એવું બધું. એટલે એ અજ્ઞાનતાની અંદર તેવું જ હોય, બીજું ના હોય. હા, અને ભ્રાંતિ સાથે સંબંધ રાખીએ અને આપણે સત્ય જોઈએ છે અને અનુભવ જોઈએ છે. અમારો એની સાથે સંબંધ નથી એટલે અમને સત્યનો અનુભવ છે. નકામો માણસ છે આ. તમારો આયુષ્ય બગાડ્યું. આ પેલી બેબીને કેટલો બધો વિવેક કર્યો તમે સાંભળ્યો કે કેવો માણસ હોય એની સાથે આપણે સંબંધ કરવો જ હોય કદાચ. પણ પ્રભુજી મારે તો સત્ય શોધ ચાલે છે ને એટલે હું તો બધું ખુલ્લા દિલે સ્વીકાર કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ. તમારા અહીંયા આયા પછી મારે ઘણું બધું થયું છે અંદર લાઇટિંગ. પણ ઘણા લોકો નથી છોડી દેતા, 4 વાર છોડે છે. આ રેવા મણીની બેબી એને 4 વાર બદલેલું છે. નથી બદલેલું? એવા ઘણા છે. આ સંબંધો ક્યાં સાચા છે?
એ તો એની વાસના હોય એ પૂરી કરી લે છોડી દે. પશુ પંખી જેવું. પશુ પંખીમાં એ જ છે. હમણાં આવી ગયું ને કૂતરાનું ને બધું આવી ગયું. તો પછી કાગડાનું તો એ કૂતરા ને કાગડા જેવા જ છે. જો પ્રબોધજી, એમનાથી કોઈ અવિવેક થયો હોય તો એની માફી હું દિલથી માંગુ છું. અમારે કોઈ વિવેકનો સવાલ જ ના, નથી. મારે પત્ની તરીકે મારી ફરજ બને છે. પત્ની તરીકે મારી ફરજ બને છે, કેમ કે હું એ રીતે આવેલી છું. બરાબર? એટલે એની માફી હું માંગુ છું અને તમારો આશીર્વાદ બસાઈ રાખો એટલે અખંડ એમાં રહીએ. બસ અખંડ ચિતાકાશ, કેવી અખંડ રીતે? પ્રકાશમાં રહીએ. આ બધું ચાલે છતાં એની અંદર જે સાંભળો, જે સત્યને ઉડાવે એના સંગમાં રહી અને આમાં રહી સત્યમાં રહી જ ન શકાય. જો સાંભળી લો. પણ એ સત્ય એ તો તમે અહીંયા બાંધછોડ નથી. હા, નો કોમ્પ્રોમાઇઝ. નો કોમ્પ્રોમાઇઝ એ ખ્યાલ આવ્યો. ખ્યાલ આવ્યો. અસત્ય જોડે રહી, હા. જે સત્યને ઉડાવે હા, હા. એની જોડે રહી અને સત્ય જોવે છે એ અસત્ય છે. સમજાઈ ગયું. એ વાત જ ખોટી. આવા માણસ સાથે રહેવાય જ નહીં. રહેવાય ના મેં બહુ બધા વર્ષો કાઢ્યા છે. એટલે તમારી મૂર્ખાઈ છે. ના, મૂર્ખાઈ નથી. એવું મૂર્ખાઈ નથી. ઉભા રહ્યો. જે સત્યને ઉડાડે એની સાથે વર્ષો અમે નથી કાઢ્યા. અત્યારે શું થયું તમે જોયું? અમે બધા પિક્ચર જોયું. શું picture? આ હું એમ નહીં, જો. એને એમ કીધું, સાંભળો, અહીંયા અહંકાર છે એવું કીધું. અહીંયા અહંકાર છે, આ અસત્ય છે એવું કીધું. પણ તમારે ક્યાં લાગુ જ પડે છે? આ તમે ક્યાં છો તો તમને એ લાગુ પડે જો બધી વસ્તુઓ? આ એનો બચાવ કરે. પરમિશન દેંગે ખોટું બચાવ. સત્યને ઉડાવે એ અસત્ય છે. અચ્છા. અરે હું અચ્છા આ સમજતું જ નથી. મને હવે નથી જળ જેવું છે. જળ છે પ્રભુજી. મારે હવે ક્લેરિટી માટે જ હું ફરી રહી છું બધે. ન થઈ શકે. નહીં થઈ શકે તો એની સાથે જોડાઈને ન થઈ શકે. જે સત્યને ઉડાવે, ચાલો અહીં વસિષ્ઠનું પરમ સત્યથી ઉપર કોઈ સત્ય છે? ના, વશિષ્ઠ પણ એ લોકો રામ છે, સદાશિવ છે, સરસ્વતી છે, કાળભૂષણ વાલ્મીકી છે. તો કે મારે વિચાર કરવાનો. એને હું વિચાર કરવાનો? પણ એ તો અને ગંદી કટર કીધી એટલે કેવું લાગ્યું? બરોબર કેવું વાગ્યું? હા. પણ મારે તો પ્રભુજી જો સત્ય હું તો તમે છે ને તમારે નિષ્પક્ષ કહો. ચાલો તમે એના પક્ષમાં રહીને કહો, બે ના પક્ષમાં. અમારો પક્ષ નહીં લ્યો. કયો એને. આ પ્રકાશમાં બીજું કાંઈ નથી, પ્યોર ને શ્યોર છે. અને આખા વર્લ્ડમાં શું મહાકલ્પો, અનંત કોટી મહાકલ્પોમાં એ મહાકલ્પો જ નથી એવો આ પ્રકાશ છે. અને અહીંયા જીવ કોઈ પણ આવે, ગમે તેટલો હલકી કક્ષાનો આવે ને, પણ સમાન રૂપે બધાને પ્રકાશ, કલ્યાણ, શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં જીવ પોતે અહંકારથી હામો થાય ને તો એ પોતાનું જ અકલ્યાણ છે. અને એ તો થયા એના જે પણ પ્રકૃતિ હોય, તામસી પ્રકૃતિ કહે, પણ તમે એમનાથી જોડાયેલા છો. તમને ત્યાં સુધી એમના અંદરની કંઈ પણ વાસના હશે, લઘુતા ગ્રંથિ હશે, અપેક્ષા હશે, સંસાર સાચો માન્યો કે હું દેહ છું અને હું સ્ત્રી છું ને આની સાથે જોડાય, ત્યાં સુધી આ અનુભૂતિ નહીં થાય. અને એ અનુભૂતિ કરવી છે તો સંપૂર્ણ ક્લિયર થઈ જાઓ કે આ હું જ નથી, એટલે આખું કંઈ નથી અને કેવળ ચૈતન્ય પ્રકાશ અનંત અખંડ અભેદ છે. અને એ આ સ્વયં પ્રકાશે. દ્રશ્યમય આ લાભ નથી, ક્યાંય નથી. અનંત જન્મોના પુણ્ય કેટલુંય કર્યું હોય એવા સાપેક્ષતાના ટર્મ્સથી કહીએ ને તો દર્શન દુર્લભ છે, ઝલક દુર્લભ છે. અને હાથમાં લઈ લઈને તમને મઠારે સંભાળે અને તમે જીવ નથી ને તમારું કલ્યાણ આ છે એમ પ્રકાશ કરે છે. ત્યાં હામું બોલવું એટલે સંપૂર્ણ આપણો પોતાનો વિનાશ જ નોતરીએ છે. પોતાનો વિનાશ જ નોતરીએ છે. કલ્યાણને આપણે અડસેલીએ છે, પાછું પરમ શાંતિને ઠેલીએ છે. આપણે ઓળખ બુદ્ધિ મૂળ થઈ ગઈ હોય વિષય વાસનાથી તો ના ઓળખી શકીએ, પણ પ્રકાશમાં આવ્યા પછી કમસે કમ શાંત થઈને સ્વીકારો, શાંતિથી સાંભળો. એનું કામ કરે છે. આપણું તો ઊંધું જ ચાલવાનું હોય છે, પણ એને કપાવીને પોતાનો પ્રકાશ કરનાર આ જગતમાં અહીંયા જ છે, બીજે ક્યાંય નથી. બીજે તમને પંપોળશે, તમે સારા છો, તમે બહુ સારું કરો છો અને તમારું કલ્યાણ નહીં થાય. બીજે તમે શબ્દોથી જ પોતાને માન લે શકો, હું બધું જાણું છું, પણ એ શબ્દો કઈ નથી. શબ્દોની તો માયા છે. હા, એટલે એ બધું સત્ય બત્ય શબ્દો બબ્દો કઈ નથી. બિલકુલ બિલકુલ. અને તમે ફરેલા છો ને તમે બધા બી, તમે બધા ગયેલા છો ને હજી બીજા બી ગયા છો ને? હું તો
મારું પોતાનું જ શોધું છું. જો હા, એમ. મને અંદર સમાધાન થવું જોઈએ કે પરમાત્મા શું છે ને એની અનુભૂતિ મારે અંદર થવી જોઈએ. એટલું જ મારે અહીંયા જ મળે એમ છે. જ્યાં સુધી હું આ છું અને આ મારું છે ત્યાં સુધી એ અનુભૂતિ ન થાય. અને અહીંયા હું નથી અને મારું નથી અને અનુભૂતિ જ છે. સમજે નહીં આ? બહુ હાર્ડ છે, હે? બહુ લઠ્ઠા બ્રાન્ડ કહેવાય આને. કેવું કહેવાય? લઠ્ઠા બ્રાન્ડ, અઘરું, મૂઢ અને જળ એમ. કેવા બ્રાન્ડ? મૂઢ અને લઠ્ઠા બ્રાન્ડ, આમ પકડ્યો એ છોડે નહીં. કેવો શબ્દ? લઠ્ઠા બ્રાન્ડ. લઠ્ઠા. મૂળવતી છે, મૂળવતી છે, પણ એક દિવસ તો ઓગળશે. થેન્ક યુ. ન ઓગળે. નહીં ઓગળે તો એટલે કેમ? કારણ કે જે બિલકુલ સત્યને અસત્ય કહે છે અને પોતાના અસત્યને સત્ય કહે છે, એની સાથે પોતે એમાં મારું હોય, મારાપણું હોય, તો સત્ય ક્યાંથી અનુભવાય? અમારું કોઈ અસત્ય સાથે મારાપણું નથી. સ્નેહલ પ્રભુ, પાર્સલ લેતા જજો. સાચી વાત છે. થેન્ક યુ. શું સાચી વાત છે? ગોવા પ્રભુ, પાર્સલ આપો ને. જે સ્નેહલ સત્ય પરમ પ્રભુને સત્યને રસ્તામાં અસત્ય કહે પ્રસાદ છે લેવા. અને કઈ પોતાના અસત્યને સત્ય કહે છે, હા, તો શું? હું તો મને એટલું ખબર પડે છે કે મારી શ્વાસો ખતમ થઈ રહી છે અને પરમાત્મા સાથેની મારી એક પ્યાસ છે. ત્યાં એ અનુભૂતિ અંદર પ્રગટ થઈ જાય. જ્યાંથી જે સમજ મળે, જે જ્ઞાન મળે, હું લેવા તૈયાર છું, કેમ કે મારી અજ્ઞાનતા છે અંદર. અહીંયા પ્રગટ પરમાત્મા જ છે અને એ પોતે પ્રકાશ કરે છે કે મારા સિવાય બીજું કંઈ નથી. એમાં હું આ અને હું આમ શોધી રહી છું એ ભ્રાંતિ જીરો કરો અને પરમાત્માનો સ્વીકાર સંપૂર્ણ હૃદયથી કરો. ન થાય. કંઈ કરવું નહીં ન પડે. થાય. મેં સવારે કહ્યું મને. પેલો અધ્યાસ છે એ ચાલુ રાખીને ન થાય. એને પાછું છે છૂટા છેડા લેવા પડે. કરવું પડે એ કરો. તમારે શું કામ કેવું પડે? કરવું પડે એ કરો. ભ્રાંતિ બિલકુલ ન રાખો. બસ એ વિના આ અનુભવ નહીં થાય. અને પ્રભુ છે અને ભ્રાંતિ નથી, આ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો. આટલું તમારા માટે. એ બધા હારા હારા શબ્દો અમે ગણતા નથી. એને એમ કીધું કે આ સત્ય છે અને હું સત્ય છું. એટલે જીવ ભાવથી છે, કેમ કે અનુભૂતિ જીવે ના નથી હોય. અને જીવ નો કહેવાય. એ જીવ તો જે કહેવાય, જીવ નો પણ એ કહેવાય અનુભૂતિ અને જીવે નો કહેવાય. અને વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ કહેવાય. વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ એમ કહેવાય, જીવ નો કહેવાય. જીવ હોય તો એ પોતાને શિવ તરીકે અનુભવી શકે, પણ શિવ ખોટો છે અને હું જીવ સાચો છું. હું આ દેહ સાચો છું, હું પુરુષ છું, આ સ્ત્રી છે અને આ મારું સુખ છે, તો એ જીવ નો કહેવાય. એ જડ દેહ ભ્રાંતિ કહેવાય. જડ દેહ ભ્રાંતિ કહેવાય. હું આ પુરુષ છું અને આ સ્ત્રી છે અને અમારા ઇન્દ્રિયોના વિષય ભોગોની વાસના પૂરતી છે, તો જડ દેહ ભ્રાંતિ કહેવાય, જીવે નો કહેવાય. દેહ નો હોય, મન નો હોય, ઇન્દ્રિયો નો હોય, પ્રાણ નો હોય, પ્રકૃતિ નો હોય, એ જીવ કહેવાય. અને પછી જો આ ભ્રાંતિ ન રાખે તો એ શિવ છે. દેહ ભ્રાંતિ રાખે તો એ જીવ નથી, એ દેહ છે. તમે સ્વપ્ન પુરુષ રહ્યા છો સ્વપ્નમાં, તો તમે જાગ્રત પુરુષ નથી, તમે સ્વપ્ન પુરુષ છો. ખ્યાલ આવે છે? તમે સ્વપ્ન, આ સ્વપ્ન છે, આ જગત સ્વપ્ન છે, આ સ્વપ્ન પુરુષ છે. અમે તો એવું કીધું કે માચીદા કર સબ કુછ है मैं कुछ नहीं है, તો એ કે તમે અસત્ય છો, આ તમારો અહંકાર છે. તો मैं कुछ नहीं है તો સાંભળ્યું જ નહીં સમજ્યા. માચીદા કે સબ કુછ है मैं कुछ नहीं है. મહાચિદાકાશ ही सब कुछ है. અત્યારે જે ચાલુ રહે છે સર્વ બધી પ્રાંતિ છે. અખંડ આનંદ જ છે અને એમાં જ રહેવાનું છે. મને જે વસ્તુ પકડવાની હતી મેં પકડી લીધી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. મારે તો મને વસ્તુ ઉભા રહ્યો. પકડવાની. એના વગર રહી શકાશે નહીં, નહીં. આના વગર રહી શકાશે. એટલે ભ્રાંતિ પકડી છે એમ ન બોલાય. પ્રકાશની. ઉભા રહ્યો. એના વગર રહી શકાશે નહીં, આના વગર રહી શકાશે. બરાબર? પછી બોલવાથી શું? હારું હારું બોલવાથી શું? અમે એવી રીતે રહ્યા છીએ કે આધુનિક વિજ્ઞાનની ભૌતિક સુખ સગવડની એક પણ વસ્તુ ન હોય, લાઇટ પણ ન હોય અને ઘડિયાળ પણ ન હોય, અને વર્ષો સુધી. એ
એ આખી ભૂમિકા બહુ જુદી છે. ભૂમિકા આવી પ્રભુજી પણ અમારી નથી ક્ષમતા એવી. હવે અમે એમ જ રહેલા છે, આ જીવનમાં જ રહેલા છે, તો શું થાય? આમ જ છે, જે બી કહો આ જ સ્થિતિમાં છીએ. સામે આ ભ્રાંતિ સામે લાવે સત્યની સામે, અને સત્ય જોવે છે. ન ચાલે ન સમજાય છે ને બધું? ભ્રાંતિ સામે લાવવાની સત્યની સામે, જ્યાં પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત સત્ય પ્રકાશી રહ્યું છે. અને કહેવાનું અમે તો આ જ રહેલા છીએ અને અમારે સત્ય જોવે છે. समझ में आता है ना? देखो यहाँ कैसे कैसे आते हैं वो भी देख लो. ठीक है. अच्छा, હવે એને આ જે કર્યું એ જે બોલ્યા તો આમાં કઈ ફેર પડ્યો? ફેર પડે તો જોઈ લો. અને એ જે છે એમાં કઈ ફેર પડે એવો છે? તમને આ બધું તમે છે ને તમે આ છો અને આ બધું અમે આ છીએ અને એ આ છે અને આ બધું આ છે એવી રીતે ન જુઓ. પણ સૂર્યનારાયણ ભગવાન છે, પછી એમાં એ શું લાવે છે કે હું છું. તો એ સાયન્સ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. સાયન્સ એમ કે છે કે સૂર્ય જ છે. ચાલો પ્રભુજી, હું આજ્ઞા લઉં છું. તમારું જે એકાઉન્ટ છે ફોન સાથે, હા, સેવા એમની પરત કરો. આપી દો. તમે જાઓ ને, તમે જાઓ. એ આ પકડ્યા રમકડું છોડી દો. હા, જાઓ. અને આજની ને કાલની ને સવાર. થેન્ક યુ સો મચ. શેનું થેન્ક યુ? તમે અમે શું કર્યું છે? તમે થેન્ક જે યુ. બી અખંડ જે બી ચાલી રહ્યું છે, એની જે બી વરસાદ થયો મારી ઉપર, એનું થેન્ક યુ. શેનું થેન્ક યુ? કઈ સમજાણું નહીં. મારી ઉપર તો અખંડ કૃપા છે બધી વસ્તુઓની. પ્રભુજી, મારી ઉપર અખંડ કૃપા છે તમારી. એની અખંડ કૃપા છે તમારી ઉપર. મને બહુ ફરક નથી પડતો, કોઈ વસ્તુનો ફરક નહીં પડતો. એની તમારા ઉપર અખંડ કૃપા છે. સાંભળો, પ્રભુ કહે 1000 આપો. જો રાત્રિનો પ્રસાદ ને આજે હમણાં આવ્યા? પ્રસાદ પીને બ્રહ્મ કૃપા હિ કેવલમ આનંદ મંગલ. ઓમ ઓમ ઓમ. પછી જમા કરજો. અત્યારે લઈ લો. હમણાં આવ્યા? કેમ એમ? કાલે ગામડે ગયા હતા, મોડા આવ્યા, રાત્રે 2 વાગે આવ્યા અચ્છા. હતા. ટીવી માતાજી છે ને અમારા ઘરેથી, એમના ભાઈ એક્સપાયર થઈ ગયા. અમારા ઘરે ટીવી માતાજી છે ને, એમના ફઈનો છોકરો ભાઈ થાય ને, કાલ દેવ થઈ ગયા રાત્રે. એ આપી દે, આપી દે. મને આપી દીધા છે. થેન્ક યુ. તમારી કૃપા છે મારી. એ આ શું કે છે? એવું કઈ નથી કહેતી, અખંડ આનંદ છે અંદર તમારા કારણે. અરે એ રહ્યો પેલો અખંડ આનંદ તમારી હારે છે. એ અખંડ આનંદ થી રહેશે જ નહીં, જોડે થઈ જશે. અને કાઠું હું પડ્યું ખબર? દેહાદ્યાસ ગટર હે? ગટર ગટર કાઠું પડ્યું. ગટર સત્ય જ વસ્તુ ચાલતી હોય. હવે તો આને આવવા નહીં દે. ત્યાં નહીં જવાનું. પેલા બંકાપુર એને ઘેરથી ગયા ત્યાં નહીં જવાનું. એ તો બિચારી સરળ છે આના કરતા. સમજાય? બકાપ્રો સરળ. અને આ તો જો પેલા બકાપ્રો સસરાય માફી માંગી. બોલો વડોદરા. હવે તમે જુઓ, હવે તમે કમ્પેર કરો કે આ શું છે અને આ બધા જે જીવો છે એ શું છે. એ બધું અહંકારના ભરેલા છે. હા, બાકીનું અહંકારને ભરેલું છે બધું. ચિદાકાશને કોઈ અપેક્ષા જ નહીં. ચિદાકાશની કોઈ અપેક્ષા નહીં. એને લાગ્યું શું હું છું અને પછી કે હું છું. તો તું આવો છે, ઉઘાડો કર્યો, નાગડો પોગડો કર્યો એટલે કાઠું પડ્યું કે તું શું છો, શું કરે. અને આ પાછું
એનો આખો એનો પક્ષ લે છે, એનો બચાવ કરીને એને આને સત્ય કેવું છે. બચાવ કરી સમજાય? હા એ સત્યના તો અહીંયા આમ ખબર પડે સત્યની ખબર પડે છે. ભલે માણસ ગમે તે જીવતો હોય એને શું ખબર પડે છે? તમે ગમે તે જીવતા હો ને ગમે તે કરતા હો, પૈસાને ભોગવોને બધું, આ છોકરાઓને ભલે એ બધા પૈસાને ભોગવવામાં મજા કરે, એ ગમે તે માનતા હો ને ગમે તે કરતા હો, તો ખરેખર શું ખબર પડે કે શું છે? જે અહીંયાના પ્રકાશમાં શાંતિ સિવાય કઈ નથી. એ તો પ્રકાશ તો બધે છે. બધે તો આવું બધું છે જો, કેવું બધું અહંકાર તો પણ બધા હું લઈને આવું શું બળતરાનું અહીંયા બળતરા ક્યાં છે? બસ હું છું એમ. બેભાન થઈ ગયો. ફોન આવે તો મેં પડે. આ લઈ લેજો, આ લઈ લેજો. हाँ प्रभु ले लें. રાખવાનું છે. ये वाला रखने का, बाकी ये ले लेंगे. અચ્છા, આમાં હાથે. हाँ